قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. وسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. سلام على نوح في العالمين إنا كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. اللهم إني أصبحت منك في نعمة وعافية وستر فأتمم نعمتك علي وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة
اللهم إني أصبحت منك في نعمة وعافية وستر، فأتمم نعمتك علي وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أصبحت منك في نعمة وعافية وستر، فأتمم نعمتك علي وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. آمنت بالله العظيم وكفرت بالجبت والطاغوت، واستمسكت بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. آمنت بالله العظيم وكفرت بالجبت والطاغوت، واستمسكت بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. آمنت بالله العظيم وكفرت بالجبت والطاغوت، واستمسكت بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم 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 صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم إني أسألك من فجاءة الخير وأعوذ بك من فجاءة الشر. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت. أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت عليك توكلت وأنت رب العرش العظيم. ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعلم أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث ومن عذابك أستجير. أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي ولا إلى أحد من خلقك طرفة عين. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن وأعوذ بك من العجز والكسل وأعوذ بك من الجبن والبخل وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. اللهم أنت خلقتني وأنت تهديني وأنت تطعمني وأنت تسقيني وأنت تميتني وأنت تحييني وأنت على كل شيء قدير. أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وعليك نتوكل وإليك النشور. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله رب العالمين. اللهم إني أسألك خير هذا اليوم فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه. اللهم إني أسألك خير هذا اليوم وخير ما فيه وخير ما قبله وخير ما بعده وأعوذ بك من شر هذا اليوم وشر ما فيه وشر ما قبله وشر ما بعده. اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر على ذلك. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد. سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه ومداد كلماته. سبحان الله عدد ما خلق في السماء. سبحان الله عدد ما خلق في الأرض. سبحان الله عدد ما بين ذلك. سبحان الله عدد ما هو خالق.
الحمد لله عدد ما خلق في السماء، الحمد لله عدد ما خلق في الأرض، الحمد لله عدد ما بين ذلك، الحمد لله عدد ما هو خالق. لا إله إلا الله عدد ما خلق في السماء، لا إله إلا الله عدد ما خلق في الأرض، لا إله إلا الله عدد ما بين ذلك، لا إله إلا الله عدد ما هو خالق. الله أكبر عدد ما خلق في السماء، الله أكبر عدد ما خلق في الأرض، الله أكبر عدد ما بين ذلك، الله أكبر عدد ما هو خالق. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد ما خلق في السماء، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد ما خلق في الأرض، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد ما بين ذلك، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد ما هو خالق. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، عدد كل ذرة ألف مرة. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، عدد كل ذرة ألف مرة. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، عدد كل ذرة ألف مرة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله، عدد ما في علم الله، صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله، وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة ألف مرة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله، عدد ما في علم الله، صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله، وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة ألف مرة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله، عدد ما في علم الله، صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله، وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة ألف مرة، في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة، والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير، ابتغاء وجه الله وقربه وثوابه. آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah, terpanjatkan segala puji dan setinggi-tinggi syukur pada Allah Subhanahu wa taala atas perhimpunan yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dikumpulkan oleh Allah pada pagi ini di dalam masjid yang mulia dan hari yang mulia, dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada pagi ini, diberikan peluang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tingkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah, dan untuk diberikan peluang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memohon pengampunan dari Allah. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala
sentiasa mencurahkan rahmatnya dan kasih sayangnya kepada kita dan ahli keluarga. Moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala menambahkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah, diampunkan dosa kita oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dipelihara oleh Allah Subhanahu Wa Taala dari segala bala bencana, dimurahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala rezeki yang luas, rezeki yang baik, rezeki yang halal. Moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala memudahkan segala urusan kita dunia wal akhirah, dan moga-moga Allah sentiasa menambahkan bagi kita kesihatan, afiah, keselamatan dalam segala perkara, agar kita dapat meningkatkan kualiti ibadah kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Moga-moga Allah terima segala amal ibadah kita dan mematikan kita dalam keadaan husnul khatimah, dan moga-moga Allah menerima amalan-amalan kita dan dibangkitkan kita bersama baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dunia, di barzakh dan di akhirat insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah kita akan sambung pembahasan kita dalam kitab Minhajul Abidin, masih dalam perbincangan bab mengenai peringkat ilmu dan ma'rifat. Muka surat 28, pembahasan kita dalam su'ul khatimah. Panjang lebar telah kita membahaskan karangan Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala mengenai dua sebab yang menyebabkan seseorang itu meninggal dalam keadaan su'ul khatimah, yakni pengakhiran yang buruk. Maka bab yang kedua, sebab yang kedua, Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala menerangkan di dalam kitabnya Minhajul Abidin. Moga-moga Allah SWT mengangkatkan darajatnya dan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kita kefahaman dalam penerangannya insya-Allah. Sebab yang kedua dari sifat su'ul khatimah adalah kerana iman yang lemah. Kelemahan iman, dha'ful iman. Iman yang lemah, kata Imam Al-Ghazali, dia adalah sebab yang kedua seseorang itu menempuh su'ul khatimah, yang sebahagian besarnya disebabkan oleh pergaulan, yakni percampuran sahabat. Jika seseorang itu bergaul dengan orang-orang yang lemah imannya, maka dia pun akan semakin lemah imannya. Mungkin juga kerana sering membaca buku yang dapat membuat iman lemah. Bahkan itu dapat menjadikan seseorang itu seseorang etis dan kufur kepada Allah. Na'udzubillah min dzalik. Maka itu Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala menekankan di sini, sebab yang kedua seseorang itu akan menempuh su'ul khatimah adalah kerana percampuran lingkungannya. Sesuai dengan nasihat Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-mar'u ala dini khalili. Seseorang itu akan dinilai, seseorang itu akan berakhlak dengan akhlak teman-temannya. Al-mar'u ala dini khalili. Seseorang itu akan berpegang, dia akan berakhlak, dia akan menunjukkan karakter sesuai dengan siapa yang dia campur, temannya. Maka itu suhbatus salihin. Maka itu bersahabat dengan orang soleh itu sangat crucial bagi orang yang beriman. Kenapa? Untuk menjaga keimanan. Perkumpulan-perkumpulan yang diajarkan oleh Nabi SAW, setiap hari Nabi SAW berkumpul dengan para sahabatnya, bukan sekali dua kali. Yang menjadi mandatory, kewajipan adalah berkumpul pada waktu solat berjamaah. Itu awal. Selepas solat berjamaah, Nabi SAW akan sentiasa memberikan mau'izah, nasihat pada para sahabat yang hadir. Siapa yang perlu pergi ke kerja akan sambung. Sesetengah, bahkan kebanyakan para sahabatnya akan duduk dan mendengarkan penerangan daripada Nabi SAW, nasihat-nasihat yang disampaikan. Suhbatus salihin.
maka itu ia menjadi warisan para anbiya, warisan nabi-nabi. Warisan Nabi SAW adalah perkumpulan yang di mana di dalam perkumpulan itu memperbanyakkan zikir, wirid, mengingat pada Allah Subhanahu Wa Taala, membaca Al-Quran Al-Karim dan saling mengingatkan satu sama lain mengenai akhirat. Memang perkumpulan ada banyak tuan-tuan, tapi perkumpulan yang macam mana yang dinilai tinggi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala? Kebanyakan antara kita berkumpul, kita berkumpul untuk apa? Berkumpul untuk memakan. Berkumpul untuk makan, sama-sama enjoy. Adakah dia salah? Tidak. Tetapi dalam perkumpulan itu hendaklah diisi dengan nasihat. Hendaklah diisikan dengan nasihat. Nasihat mengenai apa? Nasihat keimanan, nasihat mengenai akhirat. Kerana kita ini sentiasa dilalaikan oleh dunia, dilalaikan oleh dunia dengan pekerjaan kita, dengan keluarga kita, dengan macam-macam. Maka itu kata salah satu daripada sahabat Nabi SAW, kata beliau, dia berjumpa dengan Nabi SAW. Dia bertanya kepada Nabi, wahai Nabi, aku ini sentiasa ada, bila kita bersama dengan kamu, kita akan sentiasa berada dalam alam akhirat. Tapi bila kita balik ke rumah, kita akan dilalaikan dengan dunia. Macam mana kita nak isikan kita punya waktu itu dengan sentiasa beringat pada akhirat? Kata Nabi SAW, apa yang kau duduk dengan aku, sampaikan pada ahli keluargamu. Yang ini saling tadakur. Kadang kita ingin selamatkan diri kita, tapi kita lupa selamatkan orang-orang yang bersama kita. Itu menjadi satu musibah. Maka itu menjadi warisan para ulama untuk sentiasa mengadakan waktu untuk bersama keluarganya untuk bertadabbur. Duduk bertadarus Al-Quran yang biasa dilakukan antara waktu maghrib dan isya. Kemudian ada sesinya mereka membaca satu hadis satu hari, satu potong ayat diberikan pentafsiran. Jadi asalkan dalam rumah itu ada nilai pengisian ilmu akhirat. Baik. Jadi ini yang mana kita harus sentiasa menghidupkan semangat berkumpulan dalam keadaan memanfaatkan diri dan satu sama lain. Hakata. Maka itu Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala mengatakan di sini, jika seseorang itu bergaul dengan orang-orang yang lemah imannya, maka dia pun akan semakin lemah imannya. Imannya dah lemah. Iman seseorang itu, kata Nabi SAW, akan sentiasa naik dan turun. Level iman ini ada beberapa peringkat. Iman yang sentiasa bertambah hari demi hari, itu imannya siapa? Para anbiya. Level yang kedua adalah imannya seseorang yang naik dan turun. Naik dan turun. Siapa? Kebanyakan antara kita. Bila kita mula berwirid, bila kita mula berzikir, membaca Al-Quran, berkumpul dalam majlis ta'lim dan apa, iman kita bertambah. Kemudian kita dilalaikan dengan pekerjaan kita dan dunia kita, dengan perkara-perkara yang melalaikan kita, iman kita makin lemah. Kita mesti faham sistem badan kita ini dia perlukan kepada recharge energi. Phone kita ni sentiasa low bat kan, kita kena charge. Kadang-kadang dia dah baru ini, kadang kita kalau charge phone puas tak? Kalau kita tengok tak sampai 100%, tak puas. Mesti charge sampai 100%. Dan 100% pun dia charge overnight lagi. Kasih apa? Make sure betul-betul 100%. Lagilah panjang.
Kemudian dia keluarkan lagi 3-4 jam dah turun 60%. Kemudian lagi berapa jam lagi turun 30%. Ada sampai bateri flat. Once bateri dah flat, apa jadi seseorang tu? Jadi setengah gila. Sebab apa pun dah mati, tak tahu apa nak fikir. Betul tak? Ini baru phone. Badan sistem kita pun gitu. Fizikal kita ni charge dengan apa? Makanan. Roh spiritual kita ini charge dengan apa? Ilmu, zikir, wirid, membaca Al-Quran Al-Karim, berkumpulan dengan berkumpul dengan orang-orang yang salih. Maka itu kata Imam Ghazali, kalau seseorang itu sudah lemah imannya, kemudian dia berkumpul dengan orang-orang yang lemah imannya, makinlah lemah lagi imannya, dan itu akan menjadikan sebab su'ul khatimah. Alhamdulillah. Jadi ini menjadi satu perkara yang sangat merisaukan. Apatah lagi kalau orang itu imannya sudah lemah, ilmunya lemah, ilmunya kurang. Dia berkumpul dengan orang-orang yang lemah imannya, kemudian mereka muzakarah mengenai perkara-perkara apa? Perkara-perkara yang menentang ataupun berdebat mengenai Allah Subhanahu Wa Taala, berdebat mengenai takdir, berdebat mengenai akhirat. Macam mana? Bukankah itu lagi akan merusingkan keadaan? Maka itu kata Imam Ghazali dalam kitab ni, mungkin juga kerana sering membaca buku yang dapat membuat imannya lemah. Banyak buku ada, tapi apakah buku yang dapat memanfaatkan kita? Maka itu para ulama sentiasa menghabiskan waktu dan masa yang mereka ada dengan ilmu yang mereka ada untuk mereka sampaikan kepada umat Nabi Muhammad SAW dengan penuh kebaikan. Caranya apa? Tulis. Salah satu contoh imam kita yang agung, Imam Ghazali rahimahullah ta'ala, dah hampir 1000 tahun beliau meninggalkan kita, tapi karangannya sentiasa ditelaah oleh umat Nabi SAW. Kata-katanya berkesan, ilmunya berkat. Hanya untuk apa? Tujuannya satu, bukan untuk mendapatkan nama, bukan untuk mendapatkan wang, bukan untuk mendapatkan pujian, tetapi ikhlas untuk mendidik umat Nabi SAW ke jalan akhirat yang benar. Baik, maka itu kata beliau, kedua-dua sebab yang melemahkan iman itu ditambahkan lagi dengan sifat hubbud dunia. Dah tambah pula. Kedua-dua sebab tadi yang melemahkan iman ditambah lagi dengan sifat hubbud dunia. Apakah maksud hubbud dunia, teman-teman? Hubbud dunia, hub artinya cinta. Dunia, dunia yang awal. Seseorang bila ada sifat cinta kepada dunia, jika iman sudah lemah, maka cintanya terhadap Allah juga akan lemah. Akibatnya, every action have consequences. Jika sudah lemah imannya, akibatnya apa? Dia akan mementingkan diri sendiri, dan cintanya terhadap urusan dunia semakin kuat. Bukankah apa yang terjadi ini adalah kebanyakan kerana seseorang itu hanya pentingkan diri sendiri, tak kisah mengenai orang lain? Islam, basic of Islam itu apa? Al-hubbu lillah wal-bughdu fillah. Radhatul iman, kata Nabi SAW, menjadi pertalian keimanan seseorang itu adalah al-hubbu lillah wal-bughdu fillah. Dia cinta satu sama lain kerana Allah, ikhlas lillah kerana Allah, dan dia marah dan benci dengan seseorang itu juga kerana Allah SWT. Kalau ini dipraktikkan oleh seseorang, maka akan murni. Rumah tangga itu akan murni, persahabatan itu akan murni,
Pertalian antara saudara akan murni. Pertalian antara seseorang dengan sahabatnya akan murni. Kerana apa? Persahabatan mereka adalah ikhlas lillah ta'ala. Kita lihat macam mana seseorang yang betul-betul businessman, orang yang betul-betul ahli bisnes, macam mana dia treasure the friendship of dia punya partner. Kerana apa? Kerana dia mendatangkan bisnes. Kalau betul ahli bisnes, dia akan sentiasa treasure dia. Apa dia akan buat? Dia akan kasih present once in a while. Dia akan ajak pergi makan. Dia akan sentiasa telefon, tanya khabar, jumpa. Betul? Kenapa? Sebab dia treasure the friendship. And what's the outcome? Apa hasil daripada friendship? Makin tambah bisnes antara satu sama lain. Dia support one another. Itu mengenai perkara dunia. Begitu juga dengan perihal akhirat. Mesti ada support from one another. Maka itu perkumpulan itu sangat penting. Perkumpulan itu sangat penting. Yang mana isi perkumpulan itu adalah tadzakur, ingat mengingati satu sama lain mengenai akhirat. Wa tawasaw bil haq wa tawasaw bis sabr. Ilmu, iman, amal sendiri tak cukup. Al-hubbu lillah wal-bughdu fillah. Dia cinta satu sama lain kerana Allah, dia marah satu sama lain kerana Allah. Maka itu kata Imam Ghazali, apatah lagi ditambah lagi dengan hubbu dunia, cintanya kepada dunia. Akibatnya dia akan mementingkan diri sendiri dan cintanya terhadap urusan dunia semakin kuat. Akhirnya dia benar-benar dikuasai oleh sifat hubbu dunia, sehingga dia tak ada waktu lagi untuk mencintai Allah. Walaupun dia mencintai Allah dan mengakui bahawa Allah yang menciptakan dirinya, namun itu hanyalah pengakuan lahiriah, sekadar lahir, sekadar lafaz saja. Perkara itulah yang membuatnya sentiasa melampiaskan nafsu syahwatnya hingga hatinya mengeras dan tertimbun dalam kegelapan dosa. Semakin orang itu jauh daripada Allah, semakin dia dilalaikan dengan cinta kepada dunia, mengejar-ngejar dunia, seolah-olah dunia itu adalah segala-gala untuknya. Apa jadi? Hati dia akan mengeras. Efeknya balik pada hati. Efeknya balik pada hati. Hati dia keras. Maksudnya hatinya keras itu dia adalah sifat metaforikal, yakni bukan secara fizikal hatinya keras, tak. Maksudnya hatinya keras adalah tidak ada nasihat, tidak ada apa-apa pun yang boleh masuk ke dalam hati seseorang itu. Dia tak boleh lagi, sampai dia tak boleh nak dengarkan kebaikan. Apa cerita Nabi Nuh alaihissalam? Dalam surah Nuh Allah Subhanahu wa taala kisahkan, inna arsalna Nuhan ila qaumihi an anzir qaumaka min qabli an ya'tiyahum 'adzabun alim. Qala ya qaumi inni lakum nadhirun mubin. Wahai kaum, aku ni bagi kamu ni adalah hanya memberi peringatan, nasihat. An ya'budullaha wattaquhu wa ati'un. Nasihatnya apa? Untuk engkau menyembah kepada Allah dan bertakwa kepada Allah dan taat kepada aku dan aku Rasulullah. Apa natijahnya? Yaghfir lakum min dunubikum. Allah akan ampunkan dosa-dosa kamu. Wa yu'akhirukum ila ajalin musamma. Dan Allah akan memberikan kamu pengakhiran yang baik bila sampai waktunya. Inna ajalullah idza jaa la yu'akhkharu law kuntum ta'lamun. Kerana apabila ajal Allah itu telah sampai, maka tidak ada sesuatu pun yang dapat menahannya, seandainya kamu mengetahui. Kemudian Nabi Nuh mengadu kepada Allah, qala rabbi inni da'awtu qaumi lailan wa nahara.
wahai Tuhanku, sesungguhnya aku mengajak kaumku ni siang, pagi dan malam. Nabi tak putus asa Nabi Nuh. Berapa lama Nabi Nuh dakwah? 950 tahun. Cuba bayangkan, 950 tahun Nabi Nuh adalah Rasul Allah yang pertama yang diutuskan oleh Allah untuk menyampaikan risalah kepada umat. Falam yazidhum du'ai illa firar. Kata Nabi Nuh, wahai Tuhanku, mereka ni tak sambut aku punya panggilan, kecuali mereka sentiasa akan lari. Bila nak cakap kita orang lari. Wa inni kullama da'awtum litaghfira lahum, dan apabila aku mengajak mereka untuk memohon pengampunan kepadamu, ja'alu asabi'ahum fi adhanihim. Apa mereka buat? Ja'alu asabi'ahum fi adhanihim. Mereka akan sumpatkan jari mereka dalam telinga. Ini kira apa tuan-tuan? Langsung tak nak dengar. Wastaghshaw thiyabahum, dan mereka akan mengamuk, koyak-koyakkan orang punya pakaian. Itu macam hati dah jadi keras tu. Wa asarru wastakbaru istikbar, penuh dengan kesombongan. Tsumma inni da'awtuhum jihara, kemudian aku mengajak mereka dalam keadaan terang-terangan, yakni secara terbuka. Tsumma inni a'lantu lahum wa asrartu lahum israra, kemudian aku pergi satu ke satu rumah ni untuk ajak orang. Tengok dakwah, himmah. Macam mana Nabi Nuh AS ni punya himmah. Tahu tak himmah? Lebih semangat berjuang dakwah. Dia tak dapat apa-apa. Bukannya dia dapat harta daripada orang-orang. In ajriya illa 'ala Allah. Upah aku ni, kata Nabi Nuh dan Nabi-Nabi yang lain, upah aku, yakni kerja yang aku buat dakwah ni, upahnya daripada Allah je. Itu macam mana semangat Nabi Nuh berdakwah. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Aku kata kepada mereka, istaghfiru rabbakum, istighfarlah kamu, menyesallah kamu kepada Allah atas perbuatan-perbuatan maksiat dan jahat kamu. Innahu kana ghaffara, sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun. Ghaffar, Maha Pengampun, sentiasa mengampunkan hamba-Nya yang meminta pengampunan. Dan apa akan seseorang itu dapat bila dia memohon ampun kepada Allah? Yursilis samaa'a 'alaikum midrara. Allah SWT akan menurunkan bagi kamu daripada langit hujan. Wa yumditkum bi amwalin wa banin. Allah akan membantu kamu dengan memperbanyakkan anak dan memperbanyakkan harta. Tengok, ini apa dia, efek ataupun hasil daripada seseorang itu istighfar kepada Allah. Hujan akan turun, artinya tanah akan subur, makanan takkan putus. Yang kedua, Allah akan memperbanyakkan anak, yang memberikan rezeki. Yang ketiga, Allah akan menambahkan harta. Ini secret dia. Dalam surah Nuh ni Allah Ta'ala kisah, wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Allah akan menjadikan bagi kamu ini syurga-syurga, yakni taman-taman, kebun-kebun, hasil banyak tanaman, dan kemudian akan mengalir banyak air-air yang sihat, yang baik. Ini semua hasil daripada bila seseorang itu memperbanyakkan istighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita nak balik kisah Nabi Nuh AS ni, bagaimana kerasnya hati umat dia tu.
sampai tak nak dengar, sampai teruk sangat efek dia apa jadi? Kita dah. Dan tak nak dengar langsung. Ini yang ditakut. Bila hati seseorang itu makin keras, tak ada nasihat yang boleh masuk dalam hati, maka itu tak guna kalau kita berbual ataupun bernasihat ataupun berjidal dengan seseorang yang memang hatinya sudah keras, dia tak percaya pada Allah sudah. In alayka illa al-balagh. Risalah yang disampaikan oleh Nabi SAW dan para nabi-nabi yang lain kepada Allah Subhanahu Wa Taala, in alayka illa al-balagh. Wahai Muhammad, tujuan kau ni hanya sampaikan saja. Nabi Muhammad SAW ni seseorang yang haris, seseorang yang sifat kasih sayangnya pada umat dia tu melampaui dirinya. Kita kalau dah cakap dengan orang, ini sifat biasa manusia ya. Kita kalau dah cakap dengan orang, orang tu tak nak dengar apa kita cakap, kopi pasar. Betul tak? Okay? Ini sifat manusia biasa. Dah cakap, now you want to listen, no problem. Nabi SAW tak ada your problem ni, become his problem. Itu yang Allah SWT puji sifat Nabi ni. Sedangkan Nabi punya tujuan ni hanya untuk sampaikan saja. Tapi Nabi tu bila sampaikan dengan penuh semangat, nakkan orang tu betul-betul terima Nabi SAW punya dakwah. Kenapa? Nak selamatkan dia daripada akhirat, daripada api neraka tu. Sebab Nabi dah nampak, Nabi dah tahu macam mana. Seperti seorang ibu dan ayah, macam mana dia betul-betul nak selamatkan anaknya daripada kesusahan, daripada menjatuhkan dirinya dalam perkara yang memudaratkan dia. Betul tak? Itu sifat Nabi SAW pada umat macam gitu. Tak pernah give up. Itu yang Allah SWT puji Nabi SAW. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum. Azizun alaihi, sangat berat. Perihal kamu ni sangat berat atas diri ni. Harisun alaikum, sangat memberikan perhatian. Sallallahu alaihi wasallam. Macam mana cinta Nabi sallallahu alaihi wasallam pada umat ni? Perjuangan Nabi sallallahu alaihi wasallam tak terbalas. Ya? Maka itu kata Nabi SAW, jika seseorang itu ingin membalas jasa terhadap mereka, maka cukup dengan mereka ini berkata, jazallahu anna Sayyidina Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ma huwa ahli khairul jazaa ma huwa ahli. Jazallahu anna Sayyidina Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ma huwa ahli. Itu untuk menunjukkan sifat syukur, berterima kasih kepada Nabi SAW kerana atas perjuangannya itu kita diselamatkan oleh Allah SWT dengan keimanan dan dengan amal-amal yang soleh yang bakal mendorong kita mendapatkan rahmat Allah dan syurga Allah. Jadi balik pada bab macam mana akan menjadi seseorang itu bila hati dia dah keras, tak boleh perkara yang masuk lagi, kan? Tertimbun dalam kegelapan dosa, dia akan sentiasa mendapat dosa dan dosa dan dosa. Lama kelamaan apa jadi? Imannya semakin surut hingga hilang sama sekali. Imannya semakin surut hingga hilang sama sekali, akhirnya menjadi kufur. Alhamdulillah. Apa yang Allah Subhanahu Wa Taala firman dalam Al-Quranul Karim, wa tubi'a ala qulubihim fahum la yafqahun. Dan dengan sebab itu hati mereka dimeteraikan atasnya. Tahu tak meterai itu apa? Dia macam cap, kena cop. Jadi hati dia tu dah kena stand, dan memang tak boleh load lagi dah. Fahum la yafqahun, dan mereka tidak akan dapat memahami sesuatu.
Ini dalam bahasa Arab ni tuan-tuan, ada uslub ni sikit. Darajat kejahilan dalam Al-Quranul Karim. Ini saya share sikit, tak ada dalam film. Kejahilan dalam Al-Quranul Karim, kita tahu Allah SWT dalam sesuatu ayat itu Allah akan sentiasa mengatakan fahum la ya'lamun, golongan orang-orang yang tak mengetahui. Betul? Kemudian ada yang seperti ini, fahum la yafqahun, mereka tak memahami. Ada lagi satu term, fahum la ya'qilun, mereka tidak berfikir, yakni orang yang tak berakal. Ini adalah darajat-darajat kejahilan. Darajat-darajat kejahilan. Bila seseorang itu jahil, sama ada dia jahil dari segi tak ada ilmu, ataupun dia jahil dari segi tak memahami, ataupun dia jahil dari segi tak ada otak, maksudnya tak ada akal. Para ulama menerangkan makna tiga-tiga ni. Kata mereka la ya'lamun, yakni la yamlikun al-ilma wal ma'rifah. Bila dikatakan orang tu tak mengetahui, artinya dia tu memang tidak mempunyai ilmu dan pengetahuan. Dia tak kenal pun, dia tak tahu, langsung tak tahu. Ini betul-betul la ya'lam. Yang kedua, la yafqahun, berbeza. Mereka tidak memahami. Siapakah golongan mereka yang tidak memahami? Penerangan para ulama, alimu lakinnahum la yafhamu ma'alim. Ini apa dia? Mereka mengetahui, yakni apa beza antara orang yang mengetahui dan tak mengetahui? Belajar. Yang pertama tadi itu dia tak belajar langsung, jadi dia tak tahu, dia jahil. Faham ya? Yang kedua ni, dia tak memahami, dia tak faham. Itu maksudnya dia tahu. Dia tahu, yakni dia ada ilmu mengenai itu perkara. Dia tahu. Lakinnahu lam yafhamu ma'alim. Akan tetapi mereka ni tak faham apa yang mereka belajar. Mereka mengetahui sesuatu perkara tapi dia tak faham. Itu termasuk golongan orang yang la yafqahu. Yang ketiga, la ya'qilun. Alimu wa fahimu. Orang yang dikatakan tidak berakal itu, yang ini tak ada manfaat bagi orang itu. Jikalau dia mengetahui dan dia juga memahami, lakin ilmuhum lam yatahawwal ila suluk. Dia faham, dia tahu, dia faham, tapi ilmunya itu tak memanfaatkan dirinya mendekatkan diri kepada Allah. Ini nama dia la yaqin. Orang tu dikatakan sebagai orang yang tak berakal. Artinya apa? Dalam kata singkat, orang yang tak beramal dengan ilmunya. Ustaz, dia ada ilmu, dia faham, tapi dia tak buat. Ini termasuk golongan orang la yaqin. Cuba kita balikkan pada ayat tadi, wa tubi'a ala qulubihim fahum la yafqahun. Allah dah menteraikan dia punya hati sampai mereka ni dah tak boleh nak faham lagi. Yang ini mereka tahu. Seperti balik pada tadi kisah kaum Nabi Nuh. Mereka tahu Nabi Nuh ni berjuang, berdakwah untuk mereka tinggalkan pengibadatan kepada patung. Waddan wala su'an wala yaghutha wa ya'uqa wa nasr. Waqad adallu katsiran. Dia kalau sesat diri sendiri tak apa, dia sebarkan kesesatan. Itu masalah. Itu yang akhirnya Nabi Nuh ni sampai tak boleh nak dakwah apa-apa lagi dalam mereka tak nak dengar. Mereka sampaikan pada orang lain, kau kalau jumpa Nabi Nuh, kau kalau jumpa Nuh ni dia gila. Tak payah dengar cakap dia. Dia gila lah. Dah habis. Jadi semua orang, siapa je hantar budak-budak kecil, kalau jumpa Nabi Nuh pun tak acknowledge. Sampai gitu macam.
Itunya akhirnya Nabi Nuh berdoa kepada Allah untuk menghancurkan kaumnya. Hancur, kaumnya hancur. Itu yang menjadi itu sejarah pertama banjir terbesar di dunia. Satu dunia banjir. Bukan tempat tu je, tak. Satu dunia banjir. Bahkan dalam sirah dikatakan Kaabah tu hancur. Kaabah ni dibina oleh Nabi Adam AS pada awalnya. Kaabah ni melalui beberapa proses pembinaan. Yang pertama yang membina Kaabah tu Malaikat Jibril. Diilhamkan kepada Nabi Nuh untuk buat Kaabahnya di situ. Nabi Adam. Akhirnya Kaabah tu runtuh, rosak bila banjir Nabi Nuh. Ini dalam sejarah. Maka itu kita lihat macam mana doa Nabi Nuh sampai Nabi Nuh dah tak boleh tahan lagi nak dakwah pada kaum dia. Mereka tahu Nabi Nuh ni cakap betul. Tidak ada kekufuran yang berlaku sewaktu Nabi Adam AS. Memulanya kekufuran itu pada zaman Nabi. Itulah yang terjadi, tuan-tuan. Maka itu mereka tahu Nabi Nuh ni dakwah betul. Mereka tahu nenek moyang mereka ni ajar untuk sembah Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka tahu. Tapi kerana ikutkan hawa nafsu, mengikutkan syahwat mereka, sehingga mereka itu sesat dan betul tenggelam dalam kesesatan sampai tak mau terima lagi nasihat. Ini yang Allah SWT mengatakan fatubi'a ala qulubihim fahum la yafqahun. Apa je orang-orang macam gini, kita tuan nasihat pun dah tak boleh elok lagi. Istilah dosanya tak dapat lagi dihapuskan dari hatinya. Jika sakaratul maut datang, cinta mereka terhadap dunia semakin kuat dan cinta kepada Allah menjadi semakin lemah. Ini kerana mereka merasa sedih dan berat untuk tinggalkan kesenangan dunia. Sebab sifat kufur dunia benar-benar telah menguasai dirinya. Cuba kita tepuk dada, tanya diri sendiri, adakah kita ni redha? Adakah kita ni benar-benar sedia untuk menghadap Allah Subhanahu Wa Taala dan tinggalkan dunia? Tanya diri sendiri. Tinggalkan isteri kita, tinggalkan anak-anak kita, tinggalkan harta kita, tinggalkan semua perkara. Dah bersedia ke? Selagi belum bersedia, kata para ulama, maka itulah masih ada hukum dunia dalam hati dia. Yang bahaya. Rata-rata semua antara kita ni adalah memang takut. Sebab setiap orang yang terpaksa meninggalkan sesuatu yang dicintainya pasti akan merasa sedih. Setiap orang yang terpaksa, sakaratul maut datang, bukan tu kes terpaksa, nak tak nak mesti mati juga. Okay? Kata Imam Ghazali, setiap orang yang terpaksa meninggalkan sesuatu yang dicintainya pasti dia akan merasa sedih. Kemudian timbullah pertanyaan, mengapa Allah cabut nyawa aku? Orang tu akan tanya, mengapa Allah cabut nyawa aku? Lalu imannya pun menjadi luntur sehingga membenci takdir Allah. Mengapa Allah mencabut nyawaku dan tidak panjangkan umurku? Jika dalam keadaan seperti ini dia mati, kata Imam Ghazali, maka dia mati pasti dalam keadaan su'ul khatimah. Kalau sampai dia mempertanyakan, kenapa Allah nak ambil nyawa aku? Kenapa Allah tak panjangkan umur aku? Kerana dia takut berpisah daripada dunia. Dia takut berpisah dengan hartanya. Dia takut berpisah dengan keluarganya. Bukankah kabar gembira bagi orang yang beriman itu adalah akhirat? Setiap kali Allah SWT jika menyatakan mengenai akhirat bagi orang-orang beriman dalam Al-Quran, Allah akan mengatakan Fabashshirhum.
berilah mereka berita gembira. Annalahum jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Orang-orang beriman dan beramal soleh dia akan masuk apa? Syurga Allah. Syurga bawahnya mengalir sungai-sungai. Diberikan makanan-makanan, diberikan bidadari, diberikan macam-macam perkara. Ini hanya berita gembira bagi siapa? Bagi orang yang benar-benar beriman dan inginkan akhirat, ingin bersama Allah Subhanahu Wa Taala, yang hati dia tu tak ada tertakluk kepada kecintaan dunia. Selagi mana dia takut berpisah dengan dunia, berwaspadalah, itu adalah cinta kepada dunia. Itu yang kita harus hilangkan daripada hati. Jika kita kalau cinta kepada isteri lillahi ta'ala, kerana Allah, maka kita nasihatkan dia pada kebaikan, walau dia dengar ke tak dengar, itu kita serahkan pada dirinya sendiri. Tapi nasihat mesti kita sampaikan. Pada anak-anak pun begitu, pada sahabat-sahabat pun begitu. Kerana apa? Ujian terbesar seseorang mukmin adalah ahli keluarga. Maka itu Allah SWT firman dalam Quran Karim, ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah, lindungilah keluarga, diri kamu dan keluarga kamu daripada api neraka. Oh, susah. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sesungguhnya harta-harta kamu, isteri-isteri dan anak-anak kamu ni adalah ujian, kata Allah SWT. Ujian. Wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnatun wallahu 'indahu ajrun 'azim. Harta kamu, anak-anak kamu, isteri-isteri kamu ni semua adalah ujian. Ujiannya apa? Ujian ni dalam berdakwah kepada mereka, ajak mereka kepada kebaikan. Bukan senang. Betul? Bukan senang. Lagi dalam keadaan kita yang penuh dengan teknologi, bukan mudah. Demikianlah penjelasan ringkasan Imam Al-Ghazali dalam bukunya Al-Ihya Ulumuddin. Kemudian, jadi itu tadi adalah dua sebab mengapa seseorang itu mati dalam keadaan su'ul khatimah, na'udzubillah min dzalik. Kemudian kata Imam Ghazali, diperintahkan agar kita mengerjakan solat, puasa dan sebagainya sebanyak mungkin. Diperintahkan untuk kita melakukan solat, puasa dan sebagainya sebanyak mungkin. Selain itu, jauhilah segala perkara yang menjadi larangan Allah, seperti riak, ujub, sebagainya yang merupakan sifat-sifat tercela. Tentang perkara ini akan dijelaskan nanti dalam kitab ini, agar sifat-sifat demikian dapat dijauhi. Seseorang tidak mungkin berlaku taat apabila dia belum mengetahui apa yang harus dikerjakan dan apa yang harus ditinggalkan. Apakah taat? Bagaimana cara mengerjakannya? Itu akan menjadi pertanyaan seseorang. Bagaimana hendak menjauhi perbuatan maksiat sedangkan kita belum tahu jenis-jenis maksiat? Jika seseorang itu mengetahui bahawa berdusta itu hukumnya haram, berdusta, yakni berbohong, cakap bohong. Kalau orang tahu itu adalah hukumnya haram, maka dia pasti akan meninggalkannya. Imam Ghazali nak masukkan dalam bab apa ni? Ilmu. Nak kenal halal, nak kenal haram, mesti belajar. Tak belajar, tak tahu. Kerana itu kita harus belajar tentang perkara-perkara yang wajib dan perkara-perkara yang haram, agar kita tidak terjerumus ke dalam perbuatan dosa dan derhaka. Jadi kita wajib mengaji dan mempelajari ibadat syar'i seperti bersuci, mandi, wudu, solat dan sebagainya.
Kerana ibadat-ibadat ini hukumnya fardu ain. Selain itu, setiap insan muslim wajib mempelajari ilmu fikih lain berserta hukum dan syarat-syaratnya agar dapat menjalankannya dengan sebenar-benarnya. Itu yang dinamakan yafqahun. Mereka belajar dan mereka faham. Jadi ilmu-ilmu syariat ni luas, tuan-tuan. Ilmu fardu ain ni banyak. Kita harus belajar dan berusaha memahami sebanyak mungkin. Kerana apa? Melalui ibadah fardu ain, ilmu fardu ain yang seseorang pelajari, maka dia boleh dapat melakukan ibadah dengan betul. Basicnya ilmu. Kalau tak ada ilmu, macam mana nak beribadah? Selalu kita ulang, kata Imam Ibn Ruslan, kan, wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhum mardudatun la tuqbal. Dan setiap seseorang apabila dia beramal tanpa ilmu, apa akan jadi? Amalan-amalan dia tertolak, akan ditolak oleh Allah, tak diterima oleh Allah. Kerana apa? Dia tak belajar, dia tak tahu hukum-hukumnya, dia tak tahu syarat-syaratnya. Macam mana dia nak tahu kualiti ibadat? Macam mana ibadah dia nak jadi berkualiti? Segala perkara zahir yang kita buat itu akan menyebabkan kebatinan kita. Kita mesti faham. Sebab dalam perkara ilmu fikih, fardu ain, ibadah, bila kita belajar, semuanya perkara berkaitan dengan ilmu jawarih, ilmu zahir. Macam mana kita nak mandi wajib, macam mana kita nak angkat wudu, syarat-syarat sah wudu tu apa, perkara-perkara yang membatalkan wudu tu apa, rukun-rukun wudu tu apa, semuanya kita mesti tahu. Kalau kita tak tahu, maka tak sah ibadah kita buat. Setiap perkara ibadah tu berkaitan, yakni sangkut paut satu sama lain, tak boleh kita pisahkan. Kita nak solat, sebelum solat ni mulanya daripada apa? Nak kena kenal air dulu, jenis-jenis air yang kita boleh buat untuk suci. Ada air yang suci tapi tak menyucikan. Ada air yang suci tapi mustamal. Ada air yang suci lagi menyucikan. Ada air yang tak suci langsung. Macam mana nak kenal? Belajar. Pasal ada subjeknya fikir. Daripada situ baru nanti dia belajar. Kemudian mengenai bab-bab najis, dia nak kena kenal yang najis tu apa. Bukan najis tu apa, dia mesti tahu. Dari situ baru dia belajar mengenai bab mandi. Kemudian dia belajar mengenai bab wudu. Dia kena kenal hadas tu apa. Panjang lebar pembahasannya. Jangan kita meremehkan subjek fikih. Jangan kita meremehkan subjek fikih. Tuan-tuan, zaman sekarang banyak orang meremehkan subjek fikih. Maka itu, bila seseorang itu tak mempelajari fikih dengan benar, apa sahaja ibadah dia buat takkan sampaikan dia pendekatan pada Allah. Takkan. Sebab kita punya bridge ni, kita punya perjalanan menuju kepada Allah ni melalui amal ibadah kita. Yang mana amal ibadah kita yang zahir bersangkut paut dengan kita punya kebatinan. Tak salah, memang kita harus belajar ilmu tafsir. Memang kita harus belajar ilmu tasawuf. Ilmu tasawuf ni juga wajib sebab dia mengikiskan ilmu kebatinan, ilmu hati kita, mensucikan hati. Wajib. Kalau kita tak belajar ni perkara semua, dia nak belajar ilmu tafsir, dia nak belajar ilmu tajwid, dia nak belajar ilmu mantik, dia nak belajar ilmu bahasa Arab, ya itu semua bagus. Tapi awal basic fikir. Sampai fikir dia
tak perlu baca kitab-kitab tinggi. Maka itu guru-guru kita ni selalu tekankan pada apa? Kitab yang paling kecil, basic, yang dipanggil matan, inti, dipanggil isi, konten. Paling important konten tu apa? Rukun Islam apa dia? Rukun iman apa dia? Betul tak? Tanda-tanda baligh apa dia? Syarat-syarat wudu apa dia? Rukun wudu apa dia? Dia hafal ni basic dulu. Dah hafal, dah tahu, baru masuk kitab yang lebih besar sikit. Apa dia? Syarah dia, penerangan dia mengenai tadi. Beriman pada Allah, apa maksudnya beriman pada Allah? Sifat-sifat Allah yang wajib kita mengetahui apa? Sifat-sifat yang mustahil bagi Allah itu apa? Sifat-sifat yang harus bagi Allah itu berapa? Kemudian beriman pada Rasul. Siapakah Rasul-Rasul yang wajib kita percayai? Bilangan Rasul-Rasul ada berapa? Bilangan Nabi-Nabi ada berapa? Apakah risalah-risalah yang dihantarkan oleh Allah kepada Nabi-Nabi mereka? Berapa banyak suhuf, berapa banyak kitab? Siapa yang dapat kitab apa? Apa isi kandungan kitab? Itu beriman pada Rasul. Kemudian beriman pada malaikat. Berapa malaikat yang wajib kita percayai? Yang wajib kita mengetahui. Bilangan malaikat itu berapa banyak? Apakah tugas-tugas malaikat? Kemudian pada kitab-kitab. Kemudian baru beriman pada hari akhirat, beriman pada qada dan qadar. Semuanya penerangan itu akan dijelaskan. Itu aja dah cukup? Dah. Maka itu kitab asas fardu ain yang paling berkesan adalah kitab Safinatul Najah. Ini kitab fikih Syafi'i lah. Kalau kita belajar mengenai mazhab Syafi'i, tuan-tuan usahakan belajar kitab Safinatul Najah. Cukup. Maka itu dinamakan Safinatul Najah. Safinah dalam bahasa Arab maksudnya bahtera, kapal. Najah maksudnya selamat, kapal yang selamat. Siapa yang selamat? Nabi Nuh dan kaumnya selamat, diselamatkan oleh Allah SWT kerana mereka naik kapal. Selain daripada kapal itu semua hancur. Jadi maksudnya ini diberikan, tengok para ulama kita, sampai dia nak berikan nama kitab pun bukan sembarang-sembarang. Dia kasih nama kitab tu betul-betul yang ada impact dan efek yang kuat berkenaan dengan sejarah. Macam mana seseorang itu, kita semua ni adalah daripada siapa? Daripada keturunan Nabi Nuh. Orang-orang yang selamat atas kapal, nak sail, nak selamat dalam bahtera kapal yang benar-benar berlayar dengan selamat dan sampai menuju kepada Allah. Ini belajar kitab fikih. Itu basic kan? Ya, walaupun macam mana basic pun dia makan tahun belajar, tapi itu dah cukup. 5 rukun Islam tu bila kita belajar, penerangannya, syarahnya cukup mendalam kat dalam tu. Kata para ulama, guru-guru kita, pegang pada tu kitab, insya-Allah selamat. Habis, means your fikih, your basic knowledge of fiqh complete. Dah cukup. You belajar kitab yang lebih tinggi sikit, itu dah boleh bawa pada you untuk menjadi seseorang yang perlu pada ilmu yang tinggi sikit untuk mengajar. Perlulah. Kalau nak jadi sampai peringkat ulama, mufti, dia mesti ada peringkat-peringkat kitab yang paling tinggi. Begitu. Tapi rata-rata, nak kata umum je. Ingat, kita seperti apa yang kata Nabi SAW, aktsaru ahli jannah al-bulhu. Kebanyakan 99% ahli syurga adalah mereka yang sederhana. Orang-orang awam yang sederhana dalam pemikirannya, yang sederhana dalam perbuatannya, yang sederhana dalam ilmunya. Jadi fardu ain ni bila kita belajar yang sederhana. Dah faham sampai situ, cukup praktis. Sekarang balik pada amal. Fokuskan pada amal. Dengan ilmu yang kita ada basic tu, kita fokus
fokuskan pada amal, insya-Allah selamat. InsyaAllah selamat. Yakin you punya ibadah ni pasti akan diterima oleh Allah. Tapi mesti ada ilmu tadi. Kalau tak ada ilmu tadi, macam mana you yakin pun tak jalan. So itu. Tapi memang tuan-tuan kalau betul baca tu kitab, you akan faham. You akan dapat merasakan sebenarnya banyak perkara yang you tak tahu. Banyak yang perkara bila you buat ni ternyata rupanya selama ni tak macam gini lah. Salah rupanya. Jadi ini kata mengajari, kita wajib mengaji. Wajib kita mengaji, mempelajari ibadah syar'i seperti bersuci, mandi, wuduk, solat sebagainya. Kerana ibadat ni hukumnya fardu ain. Kalau dia bukan fardu ain, tak perlu kita belajar, boleh kita choose. Tapi fardu ain ni artinya dia adalah ketetapan bagi orang yang sudah baligh, sudah mukallaf. Dia ada beban atas dirinya sendiri, itu nama dia mukallaf. Jadi tak ada orang lain yang boleh jawabkan you. You sendiri kena jawab dengan Allah. You punya solat, you punya puasa, dan you punya zakat, you punya haji dan umrah. Tak ada orang lain akan jawabkan untuk you. Tak ada orang lain boleh selamatkan untuk you. Tak ada. It's you yourself. Ini. Dan selain itu, setiap insan Muslim wajib mempelajari ilmu fikih lain dan beserta hukum-hukum dan syarat-syaratnya agar dapat menjalankannya dengan sebenar-benarnya. Ada kalanya seseorang itu terus-menerus melakukan perbuatan yang dianggapnya baik, padahal perbuatan tersebut boleh merosakkan kesucian ibadahnya. Kadang dia ingat dia buat tu bagus, tapi perbuatan tersebut boleh merosakkan kesucian ibadah. Yelah, contoh, bila kita nak buat satu perkara tu mesti kena pada waktu dan tempat. Betul tak? Betul tak? Mesti kena pada waktu dan tempatnya. Contoh simple. Kalau beri puasa tu bagus tak? Dianjurkan tak? Sangat-sangat digalakkan tak? Sangat digalakkan. Seseorang yang berpuasa, dia akan mendapatkan pahala yang tinggi di sisi Allah. Tapi boleh tak dia kalau puasa hari raya pertama? Boleh tak dia puasa pada hari tasyrik? Tapi dia puasa apa? Orang boleh cakap aku buat benda baik, sama lah. Alhamdulillah lah. Syariat. Ini masalah dia bila orang buat perkara yang baik tak kena pada waktu, maka ibadahnya berdosa. Contoh juga seperti seseorang wanita yang sedang melalui haid ataupun nifas. Sedang melalui haid dan nifas, dia angkat wuduk. Wuduk perkara ibadah. Wuduk perkara ibadah ke tak? Perkara ibadah. Dapat pahala ke tak? Dapat pahala. Kalau dia buat dapat pahala, kalau ditinggalkan dosa. Kalau dia solat tanpa wuduk, tak sah. Orang yang haid, orang wanita yang haid yang angkat wuduk, boleh ke tak boleh? Tak boleh. Kenapa? Sebab syarat sah wuduk kena bersih suci daripada hadas. Kerana dia tengah ada haid. Tapi angkat wuduk perkara bagus tu. Ya, memang perkara bagus. Tapi perkara itu dilarang untuk dilakukan dalam keadaan tertentu. Kata ini contoh je. Nak menunjukkan pentingnya mengapa ilmu itu harus dipelajari supaya kita dapat sesuaikan ibadah pada waktu dan tempat yang sesuai. Okey, itu kata mengajar di sini. Ada kalanya seseorang tu dia melakukan perbuatan yang dianggap baik, tapi padahal perbuatan tersebut boleh merosakkan kesucian ibadahnya. Allah Ta'ala alam bisawab. Jadi mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Ta'ala mendorongkan kita, melapangkan hati kita, mencucikan hati kita, menerangkan hati kita, supaya kita dapat menuntut ilmu yang benar, supaya kita dapat meningkatkan ilmu kita dan mendorong kita menambahkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. InsyaAllah, amin ya Rabbal Alamin.
ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. Ayo kita tutupkan majlis kita bacaan selawat. Moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala memberkati urusan-urusan kita dan meningkatkan cinta kita kepada baginda sallallahu alaihi wasallam insya-Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdali wa shifaiha wa nuril absari wa ضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها نور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان
ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واختم بالصالحات أعمالنا وآجالنا يا الله يا كريم دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر